لاہوریوں کے لیے اچھی خبر ہے، صحت کارڈ پر ڈینگی کے علاج کی سہولت میسر۔ شالامار ہسپتال، حیات میموریل، وزیر ہسپتال ٹاؤن شپ شامل، فیملی ہسپتال مزنگ، فاطمہ میموریل، شادبان سمیت درجنوں ہسپتال صحت کارڈ پر ڈینگی کا مفت علاج کریں گے۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد نے اعلان کیا، سٹی 42 نے ایک روز قبل یہ معاملہ اٹھایا تھا۔ حالیہ ڈینگی وبا میں شہریوں کو صحت کارڈ پر پرائیویٹ ہسپتالوں میں ڈینگی بخار کی تشخیص اور علاج کی سہولت میسر نہ ہونے کی سٹی 42 نے نشاندہی کی تو محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو بھی خیال آ گیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی ذاتی کاوش سے صحت کارڈ پر ڈینگی بخار کے مریضوں کو شہر کے درجنوں پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج کی سہولت فراہم کر دی گئی۔ صوبائی وزیر نے مفت علاج کی سہولت فراہم کرنے پر سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ عمران سکندر بلوچ اور سی ای او ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی ڈاکٹر علی رزاق کو شاباش دی۔ ڈینگی کے مریض صحت سہولت کارڈ کے ذریعے چودھری ایم اکرم ٹیچنگ اینڈ ریسرچ ہسپتال رائبن روڈ، یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہسپتال ڈیفنس روڈ، شالامار ہسپتال، حیات میموریل ہسپتال، اختر سعید ہسپتال، سینٹرل پارک ٹیچنگ ہسپتال، عارف میموریل ہسپتال، لاہور کیئر ہسپتال، کیشور سلطانہ ہسپتال، وزیر ہسپتال، عفت انور میڈیکل کمپلیکس، ایوسینیا ہسپتال، فیملی ہسپتال مزنگ، فانان ہسپتال، فاطمہ میموریل ہسپتال، شیخ زید، مختار منیر ہسپتال اور شریف میڈیکل سٹی ہسپتال لاہور سے علاج معالجے کی مفت سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈینگی نے لاہور میں پنجے گاڑ لیے، فاطمہ میموریل میں زیر علاج 55 سالہ ساجدہ بی بی جان کی بازی ہار گئیں۔ رواں سال 5 اموات ہو چکی۔ آج شہر میں 107 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ڈینگی کے بڑھتے خطرات، ہیلتھ کیئر کمیشن کا بڑا اقدام، پرائیویٹ ٹیچنگ ہسپتالوں میں 20 غیر منافع بخش بیڈ مختص کرنے کا حکم، ہسپتالوں کا عمل درآمد کے لیے 48 گھنٹوں کی مہلت دے دی گئی۔ لاہور میں ڈینگی کے ڈنگ تیز، مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 107 افراد ڈینگی بخار کا شکار ہو گئے۔ 3 روز کے دوران 100 سے زائد شہری ڈینگی بخار میں مبتلا ہو کر ہسپتال پہنچ گئے۔ شہر کے ہسپتالوں میں ڈینگی وائرس کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 240 تک جا پہنچی۔ لاہور میں رواں سال ڈینگی کے کیسز کی تعداد 1867 ہو گئی۔ ڈینگی کے بڑھتے کیسز پر ہیلتھ کیئر کمیشن کا بھی احسن اقدام۔ نجی ٹیچنگ ہسپتالوں میں ڈینگی مریضوں کے لیے 20 غیر منافع بخش بیڈز مختص کرنے کی ہدایت کر دی۔ پی ایچ سی کا نوٹس ملنے پر ہسپتال 48 گھنٹوں کے اندر بیڈ فعال کریں گے۔ ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ کے بستر بھی شامل ہوں گے۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیمیں ہسپتالوں کا دورہ کریں گی۔ عدم تعمیل کی صورت میں سزا کا انتباہ بھی جاری کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت کا ہیلی کاپٹر جواب دے گیا، ایمرجنسی لوکیٹر ٹرانسمیٹر خراب، مختلف کٹس میں بھی فنی خرابیاں ظاہر ہونے لگی۔ پنجاب حکومت کے زیر استعمال ہیلی کاپٹر میں پھر سے خرابیاں پیدا ہونے پر مرمت کے لیے 3 کروڑ 35 لاکھ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ مانگ لی گئی۔ محکمہ SNGAD نے ہیلی کاپٹر کی مرمت کے لیے گرانٹ کی استدعا کی ہے۔ ذرائع کے مطابق ہیلی کاپٹر کی مختلف کٹس میں فنی خرابی کی شکایات ہیں اور اس کی آٹومیٹک پاور سپلائی اور ایمرجنسی لوکیٹر ٹرانسمیٹر میں فلاٹ ہونے سے تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہیلی کاپٹر کی مختلف کٹس ایکسپائر ہونے والی ہیں جن کی تبدیلی بھی شامل ہے۔ میعاد پوری ہونے پر کٹس کی تبدیلی اور مرمت انتہائی ضروری ہے۔ معاملہ اب اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی کے پاس ہے جسے جلد منظور کر لیا جائے گا۔ گورنر پنجاب علی الرحمان اور پنجاب حکومت آمنے سامنے، گورنر نے اسمبلی کے پاس کردہ 4 مسودہ قانون پر اعتراضات لگا دیے۔ پنجاب اور پنجاب حکومت کے درمیان ٹھن گئی۔ محمد بلیغ الرحمان نے پنجاب اسمبلی سے پاس کردہ 4 مسودہ قانون پر اعتراضات لگا کر واپس بھجوا دیے۔ پنجاب اسمبلی کو واپس بھجوائے گئے مسودہ قوانین میں پنجاب آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ترمیمی بل 2020، فاسٹ بل 2022، پنجاب سیڈ کارپوریشن ترمیمی بل 2022، فیکٹریز ترمیمی بل 2022 شامل ہیں، جبکہ گورنر پنجاب 3 مسودوں پر دستخط کر دیے۔ تاہم لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2021 مسترد ہوگا یا منظور، تاحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کے لیے اسپیشل کمیٹی قائم، وزیر اعلیٰ پنجاب سربراہ ہوں گے۔ کمیٹی میں PTI کا کوئی وزیر شامل نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی ہی سربراہی میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مستقبل پر اسپیشل کمیٹی تشکیل دے دی۔ ایوان وزیر اعلیٰ نے اسپیشل کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمیٹی میں PTI کے کسی وزیر کو شامل تک نہیں کیا۔ کمیٹی میں صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں اسلم اقبال کا نام تک شامل نہیں کیا گیا۔ کمیٹی میں صرف وزیر اعلیٰ نے اپنے مشیر کو بطور ممبر رکھا ہے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ، سیکرٹری بلدیات اور متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنر شامل ہوں گے۔ کمیٹی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف عوامی شکایات پر کارروائی کا اختیار استعمال کرے گی۔ پنجاب اور وفاق میں سیاسی محاذ گرم، وفاق نے وزیر اعلیٰ اور پرنسپل سیکرٹری کے اضلاع کا فنڈ روکا۔ پنجاب حکومت نے برج فائنینسنگ کے ذریعے 16 ارب کے فنڈز کی منظوری دے دی۔
गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में रोड सेक्टर के 16 अरब मालियत के 3 मेगा मंसूबों पर वफाक से फंड न मिलने पर पंजाब हुकूमत महकमा खजाना से वक्ती तौर पर ब्रिज फाइनेंसिंग फार्मूला के तहत फंड हासिल करेगी। ज़राए के मुताबिक ब्रिज फाइनेंसिंग करके गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को 16 अरब रुपए का फंड दिया जाएगा, जो वफाक से PSDP की शक्ल में मिलने के बाद महकमा खजाना को वापस कर दिया जाएगा। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में 200 किलोमीटर तक सड़कों की तामीर और मरम्मत की जाएगी। चिराग तले अंधेरा। सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुरादास के अपने शहर लाहौर के सरकारी स्कूलों को फंड मिल गए, मगर एक पाई भी खर्च न की गई। सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुरादास के अपने शहर के सरकारी स्कूलों को मिलने वाला फंड अभी तक किसी स्कूल पर नहीं लग सका। लाहौर के सरकारी स्कूलों की बहाली, अजाफी क्लासरूम्स की तामीर के प्लान ताहाल अधूरे हैं। स्कूलों में 4 दीवारी, साफ पानी और बिजली की फराहमी समेत दीगर स्कीमों पर फंड का इजरा कर दिया गया है, मगर इस्तेमाल के लिए अभी तक कुछ न किया गया। दूसरी जानिब खस्ताहाल इमारतों की तामीर नो पर कोई फंड खर्च न किया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम का कहना है टेंडर जारी कर दिए गए हैं, जल्द काम का आगाज होगा। लाहौर मसाइल का गढ़ बनने लगा। डेली बेसिस पे शहरियों को किन मसाइल का सामना है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंतजामी गफलत और लापरवाही की इंतहा। शहरियों की सहूलत के लिए बनाए गए पेडेस्ट्रियन ब्रिज ही इनकी जानों के लिए खतरा बन गए। फिरोजपुर रोड बैंक स्टॉप पर सड़क पार करने के लिए बनाए गए पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर लगे हिफाजती जंगले चोरी हो गए। स्कूल के बच्चों समेत सड़क पार करने वाले शहरियों को हादसे का खदशा रहने लगा। हुकूमत से जंगले लगवाने के साथ ब्रिज की सिक्योरिटी भी बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। कच्चा जेल रोड मुनीर चौक में हल्की बारिश ने भी निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। इलाके की गलियां और बाजार बारिश के बाद पानी और कीचड़ से भर गयी। टूट फूट का शिकार सड़कों पर पड़े गढ़ों में पानी भर जाने से मकीनों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दुकानों के बाहर पानी खड़ा होने पर ग्राहक भी परेशान रहे। अहले इलाका ने सीवरेज के मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। वांसा वाला की गलती है, वो नहीं आते इधर, एक दफा आ जाते हैं गाड़ी लेके, फिर दोबारा नहीं आते, ठीक है। और उसके बाद ये जो रिक्शे चलते हैं इधर, इसको भी बहुत मुश्किल होती है, दुकानदारों को भी बहुत मुश्किल होती है। सूबाई हुकूमत और जिला इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बाइस सूबाई दारुल हुकूमत मसाइलिस्तान बन गया। शहर के बेशतर इलाके मसाइल की आमाजगा बन गए हैं। मजदूर की दुहाई मार गई महंगाई। शहर के मुख्तलिफ मजदूर यूनियंस का बिजली की कीमतों में इजाफे और हुकूमत के जालिमाना मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। बिजली के फीस यूनिट नर्ख में इजाफे, बिजली के बिलों में आए इजाफी टैक्सों और हुकूमत की जालिमाना माशी पॉलिसियों के खिलाफ शहर भर से मुख्तलिफ मजदूर यूनियंस ने मुश्तरका तौर पर गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में एम्प्लॉयर्स वेलफेयर, हमदर्द वर्कर्स यूनियन, ऑल पाकिस्तान पेंटर्स एंड आर्ट एसोसिएशन, इंसाफ लेबर विंग और पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। मुजाहरे में शरीक मजदूरों ने महंगाई और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरे में शरीक मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई के तनासब से मजदूर की कम से कम माहाना उजरत 50,000 रुपए मुकर्रर की जाए। मजदूरों ने हुकूमत से बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने और बिजली के बिलों में आए इजाफी टैक्सों को खत्म करने का मुतालबा भी किया। कैमरों और नाकों के बावजूद शहरियों की गाड़ियां गैर महफूज। सूबाई दारुल हुकूमत में रवां साल 22,236 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई। पुलिस के इदाद शुमार के मुताबिक रवां साल के 8 माह के दौरान शहरियों की 3.25 अरब की 22,236 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें छीनने और चोरी के केसेस रिपोर्ट हुए। गन पॉइंट पर 76 गाड़ियां और 958 मोटरसाइकिलें छीनने के केसेस दर्ज हुए। 1034 गाड़ियां और मोटरसाइकिलों के केसेस में सिर्फ 146 के चालान हो सके। 21,000 मोटरसाइकिलें और कार चोरी के केसेस में सिर्फ 3600 केसेस में मुल्ज़मान के चालान पेश हुए। गाड़ियों के केसेस में चालान का तनासब 17 और मोटरसाइकिलों का 23% रहा। इतने बड़े पैमाने पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी के बावजूद SP AVLS की सीट खाली। DSP रैंक के ऑफिसर को तैनात करके आर्जी काम चलाया जा रहा है। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। के दावे की समाअत के दौरान कानूनी नुक्ता सामने आ गया। निकाहनामे के कॉलम 18 में तलाक का हक हो तो खातून को तलाक के लिए अदालत आने की जरूरत नहीं, बराह रास्त यूनियन काउंसिल में सर्टिफिकेट के लिए रजू कर सकती है। फैमिली अदालत ने कानूनी नुक्ता आने पर फरीकैन के वकला को 5 अक्टूबर को बहस के लिए तलब कर लिया। शहरी को अगवा करके बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में 63 लाख तावान लेने का केस। एक गवाह ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शहादत कलम बंद करा। अदालत ने आइंदा समाअत पर दीगर गवाहान को तलब कर लिया। मजीद समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई।
जूनियर बैंक अफसरान का खातून बैंक मैनेजर का कैरियर खराब करने का अनोखा केस। बैंक जुराइम कोर्ट ने 12 साल बाद खातून बैंक मैनेजर को बरी कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा, खातून मैनेजर के खिलाफ जूनियर अफसरान का हसद और साजिश साफ दिखाई दी। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले मुसाफिर पर बस हमले के तशद्दुद का केस। शहरी ने सिविल अदालत में 4 करोड़ 20 लाख रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक IG मोटरवे और सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट को फरीक बनाया गया। अदालत का फरीकैन को नोटिस जारी। मजीद समा 17 अक्टूबर तक मुलतवी। रकम वसूली के बावजूद गाड़ी ना देने और तंग करने पर शहरी अदालत पहुंच गया। DHA के मकसूद अहमद ने कार कंपनी के डीलर के खिलाफ 1 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। सारिफ अदालत ने कार डीलर को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया।